Good morning, friends. So yesterday, manam almost we discussed about introduction to the sampling and what is the differences between the traditional approach and sampling method, and now and why they came from and how they came from limited traditional approach to the sampling approach by using internal controls as a bridge to conversion. And next, we have read the technical definition of the sampling, and we came to know about the characteristics of the population and types of sampling approach like statistical sampling and non-statistical sampling, and when they are used and why they are used and how they are used. And we also discussed about the sampling risk and the types like risk of over reliance and risk of under reliance in both test of controls and test of details, and also discussed about the non-sampling risk and its causes. So this is the brief about what we have learned in yesterday's class session. And now today we are going to learn about the sample design and sample size and sample selection as per SA 530. SA 530, sample design and sample size and sample selection. The first thing we are going to learn about is sample design. Sample design అంటే sample ఎట్లా ఉండాలి, how we should design a sample based on the population. Okay, so first of all, when designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of audit procedure, and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. అంటే right. In order to design sample, first, we need to know the audit procedures to be applied. Know the audit procedures AP to be applied. సార్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏం అప్లై చేయాలని? యాజ్ వి నో, మనకి తెలిసిన ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? లైక్ అబ్జర్వేషన్, ఇన్స్పెక్షన్, వౌచింగ్, క్యాలిక్యులేషన్స్, కౌంటింగ్. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు లెటసే నేను స్టాక్ వెరిఫై చేస్తున్నాను అనుకుందాం. అప్పుడు నేను యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్. స్టాక్ సరిగ్గా కౌంట్ చేస్తున్నారా లేదా, స్టాక్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా రికార్డ్ అయిందా లేదా అనేది నేను అబ్జర్వేషన్ ద్వారా నేను ఆ అబ్జర్వేషన్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు యూజ్, సో బిఫోర్ డిటర్మైనింగ్ ది శాంపుల్, we need to know what is the audit procedures to be applied in our professional knowledge. What is the audit procedure to be applied? At the same time, also know the characteristics of the population. Characteristics of the population. Characteristics of the population. So if at all, if you want to apply the audit procedure on a population, first of all, population characteristics గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి. Whether such population is enough to apply the desired audit procedure. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయడానికి వెదర్ ది పాపులేషన్ ఇస్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్ నాట్. సరే, ఇలా చేస్తేనే సో కరెక్ట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అలాగే కరెక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మనం అనలైజ్ చేయగలిగితేనే వీ కెన్ అచీవ్ అవర్ ఆడిట్ ఆబ్జెక్టివ్. Can achieve
audit objective. Let us say, for example, my audit objective, first, audit objective, verification of inventory, say, verification of inventory ni verify చేద్దాం అనుకున్నాను. So this is the objective. First I have decided the objective. Second, I need to know which audit procedure to be applied. So inventory ni verify చేద్దాం అనుకున్నాను, బాగానే ఉంది, అది నా ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ ఏంటి, ఆడిట్ ప్రొసీజర్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ టు బి అప్లైడ్. ఇన్వెంటరీ దగ్గర మనం వర్చింగ్ చేయడం కుదురుతుందా? నో సార్, కుదరదు. క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి, కుదరదు. వి నీడ్ టు అప్లై ది అబ్జర్వేషన్. కౌంటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అంటే అబ్జర్వేషన్, వాల్యూ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా లేదా అంటే చెక్ చేయాలంటే క్యాలిక్యులేషన్స్. ఓకే, సో ఇన్స్పెక్షన్. సో అలాగే ఎట్ ఎ టైం మనం డిఫరెంట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ది వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే, సరే ఇవి రెండు డిసైడ్ అయింది, ఇవి రెండు అచీవ్ అవ్వాలంటే మనకి పాపులేషన్లో ఇన్వెంటరీ మాత్రమే ఉండాలి. పాపులేషన్లో ఇన్వెంటరీ కాకుండా సేల్స్, పర్చేజెస్, ఇవన్నీ అదర్ డేటా, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ ఉంటే దెన్ వీ కెనాట్ సే దట్ పాపులేషన్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ది కరెంట్ ఆడిట్ ఆబ్జెక్టివ్. That is what they are saying. In order to design a sample, first we have to understand these three things. Next thing is we need to know what is a deviation and what is a misstatement. What is a deviation and what is a misstatement. As you know that deviation is with respect to controls సరిగ్గా లేకపోతే దాన్ని డీవియేషన్ అంటాము. అలాగే డీటెయిల్స్ సరిగ్గా లేకపోతే దాన్ని మిస్టేట్మెంట్ అంటాము. సో బిఫోర్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ we need to know what is a deviation and what is a misstatement. Okay. As you know that misstatement అంటే ఏంటి, ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, FRFW, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం కాకుండా, ఓకే, అంటే లైక్ ప్రెజెంటేషన్, డిస్క్లోజర్స్, వాల్యుయేషన్, classification, if these presentation, disclosure, valuation and classification as per financial reporting framework is different from actual presentation, disclosure, valuation, classification, then we can say that it is a misstatement. అది మనందరికీ తెలుసు. అంటే ఇప్పుడు లైక్ డెటార్స్ ఉన్నారు, డెటార్స్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ అసెట్. దాన్ని మనం ఎక్కడ చూపించాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో డెటార్స్ ఉన్నారు, యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్ 3 ఉంది. ఓకే, షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం డెటార్స్ని ఎక్కడ చూపించాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ లయబిలిటీస్లో చూపించాలి. ఎస్ఆర్ను కరెంట్ అసెట్స్లో చూపించాలి డెటార్స్ని. దిస్ ఈజ్ ద presentation and disclosure as per the schedule 3. The schedule 3 is called financial reporting framework. ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం డెటార్స్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ అసెట్స్లో చూపించాలి. బట్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేసామంటే, మనం డెటార్స్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ అసెట్స్ కింద చూపించకుండా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కింద చూపించాం. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది డిఫరెన్స్? ఎస్, కరెంట్ అసెట్స్ కింద చూపించాల్సిన డెటార్స్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కింద చూపించాం. దట్ ఈస్ ద ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ మిస్సింగ్. దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రెజెంటేషన్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ద ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్కి అలాగే యాక్చువల్ ప్రెజెంటేషన్కి డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేట్మెంట్. So in order to
డిటర్మైన్ శాంపుల్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకి అసలు మిస్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటనేది తెలియాలి. సో తెలిస్తే దాని ప్రకారం శాంపులింగ్ యూనిట్స్ని మనం చూస్ చేసుకోగలం. సో దట్ ఈస్ వై before having an idea of sample designing, we should understand what is a deviation and what is a misstatement. అంటే ఒక నెక్స్ట్ deviation. If a control is missing or a particular control is not able to protect a misstatement, then it is a deviation. Okay. సో ఈ టూ థింగ్స్ని కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే యాజ్ అన్ ఆడిటర్, సో బిఫోర్ డిటర్మైనింగ్ ది శాంపుల్ సైజ్ we need to understand the expected rate of deviation. Expected rate of deviation అంటే occurrence of or possibility of misstatements అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని occurrence or possibility or degree of misstatements in both test of details and test of controls. అంటే టోటల్గా ఎంత డీవియేషన్ రావచ్చు, టోటల్గా ఎంత మిస్టేక్స్ రావచ్చు ఓవరాల్ ఎంటైర్ పాపులేషన్ అనేది వీ నీడ్ టు అసెస్. సో దాట్ అంటే ఈ అసెస్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ బేస్ మీద మనం ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత ఉండబోతుంది అనేది మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అంటారు. పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్, డిగ్రీ ఆఫ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఎంత ఉండొచ్చు అనేది బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్ మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి దాన్ని. సో అలా ఎస్టిమేట్ చేసి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అనేది మైండ్లో పెట్టుకుంటే సో దట్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ అవర్ శాంపుల్ సైజ్. అది ఎలా అనేది చెప్తాను. అలాగే నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టాలరబుల్ మిస్టేట్మెంట్. టాలరబుల్ మిస్టేట్మెంట్ అంటే వాట్ ఆడిటర్ కెన్ బియర్, వాట్ రిస్క్ ఆడిటర్ కెన్ బియర్ ఆర్ ఆడిటర్ కెన్ టేక్. What risk then auditor can take? Yes, as you know that we can give a reasonable assurance. As per SA 200, an auditor can give a reasonable assurance about the financial statements. Because as we know that even though 100% audit is conducted or 100% accounting is done, there is chance of occurring misstatements. That is not in our hands. So that is why auditor can give only reasonable assurance. That means even auditor also knows that there are some misstatements in the data or in the financial statements. Okay. So అంటే ఆడిటర్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ని అలాగే ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఆడిటింగ్ చేసి మ్యాక్సిమం మిస్టేట్మెంట్స్ లేకుండా చూసుకుంటాడు. ఓకేనా. అంటే ఎంత మిస్టేట్మెంట్స్ లేకపోయినా 100% డేటాలో ఇదంతా కూడా కరెక్టెడ్ అయినా దేర్ విల్ బి సమ్ అన్కరెక్టెడ్ లెఫ్ట్. ఆర్ unidentified misstatements will be left. Uncorrected or unidentified misstatements will be left even though audit is conducted. That risk is called అంటే uncorrected plus unidentified misstatements is called risk accepted by the auditor. So if an auditor wants to this risk is called, the accepted risk is called
tolerable misstatement. The risk caused because of tolerable misstatement. Tolerable అంటే ఏంటి? భరించగలిగినంత. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఆడిటర్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్, ఇది కూడా టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అనేది కూడా ఆడిటర్ యొక్క ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రిస్క్ దట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ది ఆడిటర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్. బై ది కాజ్ ఆఫ్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు, ఇప్పుడు టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అనేది ఆడిటర్కి తక్కువ ఉందనుకుందాం, అంటే ఆడిటర్ రిస్క్ యాక్సెప్ట్ చేసే స్టేజ్లో లేడు, మ్యాక్సిమం మిస్స్టేట్మెంట్స్ లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు తనేం చేస్తాడు, శాంపుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు, శాంపుల్ సైజ్ డిటర్మైన్ చేసుకునేటప్పుడు హీ విల్ గో ఫర్ ది బిగ్గర్ సైజ్ ఆఫ్ శాంపుల్. ఎక్కువ చెక్ చేయాలనుకుంటాడు, బికాస్ హీ వాంట్స్ టు కీప్ హిజ్ రిస్క్ ఎట్ ఎ లో లెవెల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టాలరబుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ డీవియేషన్ అంతా కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. అంటే మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఎంత ఉంటాయో ఐడియా చేసుకుంటాడు. యాజ్ యూ నో దట్, లెట్ us say కంపెనీ యొక్క బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎక్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉందనుకుందాం. ఆ కంపెనీలో అకౌంటెంట్ జస్ట్ బీకామ్ చదివిన ఒక చిన్న స్టూడెంట్, ఫ్రెషర్ అనుకుందాం. Now we are going as an auditor for this company. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మిస్స్టేట్మెంట్స్ తక్కువ ఉంటాయనుకుంటామా లేదంటే ఎక్కువ ఉంటాయనుకుంటామా? యాజ్ ఎ సీనియర్ ఆడిటర్ we know that books of accounts prepared by a fresher or graduate will be having a higher misstatements. Yes or no? Based on our previous judgments. ఎందుకంటే మనం అప్పటికే చాలా మంది అకౌంటెంట్లు చూస్తుంటాం కాబట్టి ఫ్రెషర్ కంపల్సరీగా మిస్స్టేట్మెంట్స్ చేస్తాడు అకౌంటింగ్లో. సో యాజ్ అన్ ఆడిటర్ వైల్ అటెండింగ్ దిస్ ఆడిట్, మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అనేది హైగా ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ దిస్ ఆడిట్, మనం ఖచ్చితంగా శాంపుల్ సైజ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. బికాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డీవియేషన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఈస్ హై ఇన్ దిస్ audit assignment, so that we will increase our sample size. So, by applying the audit procedures, we will try to reduce our sampling risk to an acceptably low level. So these are the points which are required to be kept in mind while determining the sample design. And next, as you know that one of the popular sampling technique is stratification of the data. Stratification of the data. The stratification and the answer, it is a process of dividing the entire population. Into pieces. అంటే ఎంటైర్ పాపులేషన్ని సమ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఏ పాపులేషన్ ఇంటూ సబ్ పాపులేషన్, ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ విచ్ హ్యావింగ్ ఎ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ డేటా ఉందనుకుందాం, మార్క్స్ డేటా ఉందనుకుందాం. సో డెఫినెట్లీ మనం దీన్ని అనలైజ్ చేస్తే దెర్ విల్ బి సమ్ టాపర్స్ అండ్ దెర్ విల్ బి సమ్ యావరేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో ఇచ్చిన డేటాని మనం, so based on the marks obtained by the students, we can classify the data into these three categories. So these categories is called stratification. మన ఎంటైర్ పాపులేషన్ ని మనం సమ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్? పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఎస్ ఆర్ నో?
ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. బట్ మీరు గమనించండి, ప్రతి పార్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ పార్ట్లో చూస్తే టాపర్స్ అందరూ ఉంటారు. టాపర్స్ అందరికీ కూడా సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. లైక్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంటాయి. కొద్దిగా అట్టిట్లో 1 or 2 మార్క్స్ అట్టిట్లో maximum they will be above 75% or above 80 or above 90 based on the criteria given by us. And next, average performance, so 75 to 50 above. And next 35 to 50% are called the dull students. 35 kana takku vaste failures అవుతారు. So we have divided the entire population into subparts, and such subparts వీటినే subparts అంటారు. ఈ సబ్ పార్ట్స్ లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా సిమిలర్ గా ఉంటుంది. సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రాటా. వీటిని ఏమంటారంటే సబ్ పార్ట్స్ ని స్ట్రాటా అంటారు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు క్లాస్ పాపులేషన్ నుంచి శాంపుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు while designing the sample మనం ఏం చేస్తామంటే, టాపర్స్ నుంచి ఒక 25%, 1/3%, అలాగే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ నుంచి 1/3%, అలాగే డల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి 1/3%ని తీసుకుంటాం. నవ్ అవర్ శాంపుల్ సైజ్ కంటైన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్. సో ప్రతి సబ్ పార్ట్స్ నుంచి మనం ప్రపోర్షనేట్ ఐటమ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం శాంపుల్లోకి. సో నవ్ మనం చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే that exact entire sample is exactly representing the population అని చెప్పొచ్చు. మన శాంపుల్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ఎంటైర్ పాపులేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండాలి. శాంపుల్ షుడ్ రిప్రజెంట్ ది పాపులేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రతి డేటాని, ఇచ్చిన డేటాని సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి, ఆ సబ్ పార్ట్స్ లో నుంచి మళ్ళీ మనం ప్రపోర్షనేట్ గా శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ తీసుకున్నాం. కాబట్టి మన శాంపుల్లోకి ఏమొచ్చినాయి? ప్రతి ఒక్క సబ్ పార్ట్ డేటా వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ ద శాంపుల్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిప్రజెంటింగ్ ది పాపులేషన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ మేజర్ టెక్నిక్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఏ శాంపుల్ సైజ్. సో ఎప్పుడైతే మనకి డేటా అనేది లార్జ్ అమౌంట్స్ లో ఉంటుందో, మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వాల్యూ వెయిటెడ్ సెక్షన్. వాల్యూ వెయిటెడ్ సెక్షన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ది లార్జర్ వాల్యూ ఐటమ్స్ maybe in the monetary terms or their importance, some other criteria. Okay, so larger value items కి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దాన్ని వాల్యూ వెయిటెడ్ సెక్షన్ అంటారు. This approach may be used in conjunction with the systematic method of sample selection and is most efficient when selecting items using random selection. అంటే వాల్యూ వెయిటెడ్ సెక్షన్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ మళ్ళీ మనం సిస్టమేటికల్ శాంప్లింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి రిజల్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే సిస్టమేటిక్ సెలెక్షన్ చేసినప్పుడు, సో ప్రతి ఐటమ్కి కూడా ర్యాండమ్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు లార్జర్ వాల్యూ ఐటమ్స్ మిస్ అవ్వచ్చు. కానీ మనం రెండు ఒకేసారి మెయింటైన్ చేసినప్పుడు బోత్ డేటాకి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఒక పక్కన హై వాల్యూ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరిఫై చేసుకుంటాం, అలాగే రిమైనింగ్ డేటాను కూడా మనం సేమ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్తో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట. సో వాల్యూ వెయిటెడ్ సెక్షన్ అనేది యూజ్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది these are the points to be kept in mind while determining the sample design. శాంపుల్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, శాంపుల్ సైజ్. సార్ శాంపుల్ సైజ్ చిన్నది ఉండాలా, పెద్దది ఉండాలా, ఎలా ఉండాలి? పాపులేషన్ చూస్తే 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. పాపులేషన్లో 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్,
సో ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ ది శాంపుల్ సైజ్. శాంపుల్ సైజ్ని డిటర్మైన్ చేయాలి. ఎలా సార్? సార్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని శాంపుల్ సైజ్ డిటర్మైన్ చేయొచ్చా? నో సార్. వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ వేరియస్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ in determining the sample size. Various other factors while determining the sample size. Consider various other factors determining the sample size. ఆల్రెడీ మనం ఇందాక రెండు చెప్పుకున్నాం. అందులో వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. అలాగే టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. టాలరబుల్ మిస్స్టేట్మెంట్స్. సో లెట్ us see, అంటే ఇప్పుడు let us see what are the various factors that were affecting the size of a sample in both test of controls and టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. మన టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏం లేదు, కంట్రోల్స్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు. యాజ్ యూ నో దట్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్లో ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ విల్ ప్లే మేజర్ పార్ట్. సార్ నో, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయో అప్పుడు మిస్టేట్మెంట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆడిట్ శాంప్లింగ్ విల్ బి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్యురేట్గా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ మిస్సింగ్, శాంపుల్ అనేది డిరైవ్ చేసిన రిజల్ట్స్ అనేది సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉండవు. ఓకే, సో లెట్ us see what are the factors affecting the sample size in the case of test of controls and in the case of test of details. In the case of test of controls, let us see the impact ఎలా ఉంటుంది. శాంపుల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? Here we have on the right hand side we have the effect, whether the sample size increase or decrease, and in left hand side we have the factors. Let us see an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into account relevant controls. అంటే కంట్రోల్స్ ని ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేస్తే, if you consider the controls auditors risk assessment lo, so as you know that before making into planning అంటే ఆడిట్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ, సో బిఫోర్ planning an audit, auditor needs to make risk assessment. Auditor needs to make a risk assessment. రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. రిస్క్ అసెస్మెంట్ అంటే, సో కరెంట్ ఎంగేజ్మెంట్లో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రిస్క్, ఎంత రిస్క్ ఉండబోతుంది. either that risk may be from error or fraud. సార్ ఆ ఎర్రర్ ఆర్ ఫ్రాడ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? మేబీ బికాస్ ఆఫ్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇన్ ది ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్. ఆ రెండు సోర్సెస్ నుంచి కూడా మనకి ఫ్రాడ్ కానీ ఎర్రర్ కానీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వల్ల ఛాన్స్ ఏంటి సార్? కంట్రోల్స్ వల్ల అటువంటి ఎందుకు జరుగుతాయి? లెట్ us say ఒక కంపెనీలో ఒక చెక్ ఇష్యూ చేసే అథారిటీ మేనేజర్కి మాత్రమే ఉందనుకుందాం. మేనేజర్కి మాత్రమే చెక్ ఇష్యూ చేసే అథారిటీ ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కంట్రోల్. ఆ కంపెనీలో ఆర్గనైజేషన్లో ఇది ఒక కంట్రోల్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సో ఎవరైనా చెక్ ఇష్యూ చేస్తే కంపెనీ తరపున ఐదర్ ఇట్ మే బి ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ పేయింగ్ ఆఫ్ ఎ లయబిలిటీ. ఓకే, చెక్ ఇష్యూ చేస్తే మేనేజర్ సైన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మేనేజర్ పక్కన ఉన్న అసిస్టెంట్ ఏం చేశాడంటే ఆ పర్టికులర్ కంట్రోల్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి మేనేజర్ చేయాల్సిన సంతకం అసిస్టెంట్ ఫోర్జరీ చేశారు. అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఫోర్జరీ చేశాడు.
ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని ఓవర్ రైడ్ చేశారు. సో అంటే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని ఓవర్ రైడ్ చేయడం వల్ల ఫ్రాడ్ జరిగిందా జరగలేదా? జరిగింది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రాడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మిస్టేక్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఆ మిస్టేక్స్ వల్ల ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే ఆడిటర్కి రిస్క్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వై ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఆల్సో విల్ ప్లే మేజర్ రోల్. ఓకేనా? సో అందుకనే ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ వెరిఫై చేయాలి మనం. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే డేటాని తక్కువగా వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా లేకపోతే డేటాని ఎక్కువ వెరిఫై చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ అనేవి ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకో, ఓకే, అప్పుడు శాంపుల్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ ఎఫెక్టివ్గా లేకపోతే శాంపుల్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో an increase in the extent to which the auditor's risk assessment takes into relevant controls, so that our sample size will increases. Next, an increase in the tolerable rate of deviation. Tolerable rate of deviation అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. టాలరబుల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో అంటే ఆడిటర్ ఈజ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ది రిస్క్. సో వెన్ ఎవర్ ద ఆడిటర్ ఈజ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద రిస్క్, దెన్ ద ఆడిట్ శాంపుల్ డిక్రీజెస్. అయినా ఆడిటర్ ఎలా ఉన్నాడంటే పర్వాలేదు, రిస్క్ వచ్చినా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అన్న ఇంటెన్షన్తో ఉన్నాడు. వెన్ ఎవర్ ద ఆడిటర్స్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ లైక్ దట్, ఆడిట్ శాంపుల్ విల్ గెట్ డిక్రీజెస్. సో తక్కువ వెరిఫై చేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్. దెన్ an increase in the expected rate of deviation of the population to be tested. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ డివియేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది పాపులేషన్లో. అంటే నథింగ్ బట్ మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో ఆడిటర్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడు. వెన్ ఎవర్ ద ఆడిటర్ డిసైడ్స్ నాట్ టు యాక్సెప్ట్ ద రిస్క్, దెన్ ఆడిట్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజెస్. An increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. An increase in the auditor's desired level of assurance that the tolerable rate of deviation is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. అంటే ఆడిటర్ ఎట్లా డిసైడ్ అవుతున్నాడంటే టాలరబుల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాడు ఆడిటర్. ఈ ఎంగేజ్మెంట్కి టాలరబుల్ రేట్ ఎంత ఉండొచ్చు, ఎంత ఉంటే పర్వాలేదు, ఎంత మిస్స్టేట్మెంట్ ఉండొచ్చు అనేది ఆడిటర్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్ టాలరబుల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ని ఫిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. సో యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, టోటల్ రిస్క్ని ఆ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ దాటకుండా చూసుకుంటాను. సార్ నో టాలరబుల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ని దాటకుండా చూసుకుంటాను. దట్ మీన్స్ టాలరబుల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్ షల్ నాట్ ఎక్సీడెడ్ బై ది యాక్చువల్ రేట్ ఆఫ్ డీవియేషన్. అలా ఉండేలా నేను చూసుకుంటాను. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ మై ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ దట్ tolerable rate of deviation does not exceeding the actual rate of deviation. Then the sample size will get increases. So this is about the test of control, and the same procedure for the test of details also. Okay. So let us go through the test of details. An increase in the auditor's assessment of risk of material misstatement. నేను as an auditor, before starting an audit, I need to make risk assessment. అంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, మిస్స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా అనేది నేను అసెస్మెంట్ చేస్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ అసెస్మెంట్ నాకేమనిపించిందంటే ఈ ఆడిట్ ఎంగేజ్మెంట్లో రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అని నాకు అనిపించింది. ఎప్పుడైతే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటానో దెన్ ఐ విల్ డిసైడ్ టు ఇంక్రీజ్ ది శాంపుల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఎక్కువ చెక్ చేసి, సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆడిట్ నేను ఏం చేస్తానంటే రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను యాజ్ అన్ ఆడిటర్. నెక్స్ట్, an increase in the use of other substantive procedures
directed at the same assertion. As you know that assertion ante enti sir, first of all, what is an meaning of assertion? As you know that assertion means the promises that were made by the management on the face of the balance sheet. On the face of the balance sheet. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అసెట్స్ అన్ని మావేనని, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న లయబిలిటీస్ అన్ని మా ఆబ్లిగేషన్స్ అని, ఆ అసెట్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్గా ఉన్నాయని, అసెట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ అక్యురేట్ వాల్యూస్తో ఉన్నాయని, అవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ దే విల్ టేక్ దర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందులో చెప్పిన ప్రతి అసెట్కి ప్రతి రైట్ ఉంటుంది, అందులో చెప్పిన ప్రతి లయబిలిటీకి మేనేజ్మెంట్కి ఆబ్లిగేషన్ ఉందని మనకు ప్రామిస్ చేసినట్టు. సో వాటిని ఎసర్షన్స్ అంటారు, వాటిని ఎసర్షన్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆడిటర్ మన డ్యూటీ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వాళ్ళు చేసిన ఎసర్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరెక్టా కాదా. వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్లో బిల్డింగ్ అని చెప్పి రాశారు, బిల్డింగ్ వాళ్ళకి ఆ కంపెనీకే బిల్డింగ్ ఉందని చెప్పి రాశారు. యాజ్ అన్ ఆడిటర్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అది ఫిజికల్గా ఉందా లేదా, అలాగే ఆ కంపెనీ నిజంగా ఆ బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్స్లో కంపెనీ నేమ్ ఉందా లేదా అనేది మనం వెరిఫై చేయాలి. సో వెరిఫై చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రామిస్ కరెక్టా కాదా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి అదర్ ప్రొసీజర్స్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేయగలిగామో సో అప్పుడు ఆడిట్ శాంప్లింగ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, శాంపుల్ సైజ్ అనేది. నెక్స్ట్, అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఆడిటర్స్ డిజైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ అష్యూరెన్స్ that the tolerable misstatement is not exceeded by the actual misstatement in the population. Fine చెప్తున్న పాయింట్. నెక్స్ట్, an increase in the tolerable misstatement. An increase in the tolerable misstatement. Tolerable misstatement ని అంటే యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ద రిస్క్, మోర్ రిస్క్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ఎప్పుడైతే రిస్క్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానో శాంపుల్ సైజ్ అనేది తగ్గుతుంది. An increase in the amount of misstatement the auditor expects to find in the population. అంటే ఆడిటర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆడిటర్ ఒక ఫీలింగ్ ఎలా ఉందంటే మిస్టేట్మెంట్స్ పాపులేషన్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఆడిట్ చేసే కొద్దీ పాపులేషన్లో మిస్టేట్మెంట్ పెరిగిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే మిస్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయో దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ది శాంపుల్ సైజ్. దెన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వెన్ అప్రోప్రియేట్. ఎప్పుడైతే మనం డేటాని స్ట్రాటిఫికేషన్ చేస్తామో, స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ డేటాని సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తామో దెన్ శాంపుల్ సైజు డిక్రీజ్ అవుతుంది. శాంపుల్ సైజ్ విల్ గో ఆన్ డిక్రీజింగ్. సో సబ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటే మనకి శాంపుల్స్ అనేవి చిన్నగా వస్తాయి. సిన్స్ ద పాపులేషన్ విల్ గెట్ డివైడెడ్. So these are the factors that are affecting the sample size. Now we are going to discuss about the sample selection methods. Sample selection method. Sir, population నుంచి sample తీయాలి కదా సార్. This is the population. The population నుంచి మనకు స్మాల్ sample ని సెలెక్ట్ చేయాలి. శాంపుల్ తీయాలి అంటే ఏ మెథడ్ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది? యాజ్ యూ నో దట్ శాంపుల్ షుడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిప్రజెంట్ ది పాపులేషన్. పాపులేషన్ రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా శాంపుల్ ఉండాలి. సో అటువంటప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ వైల్ మేకింగ్ ది శాంపుల్. సార్ నో? So some famous or some non-sampling methods are random selection method, and next systematic selection, monetary uniting sampling, and haphazard selection, and
block sampling or block selection. Block sampling or block selection. Block sampling or block selection. So these are the audit sampling techniques. So let us know each one in the brief. Random selection. So these are generally done by using the random number tables. Random number tables. This you could see in MS Excel also. Random number tables. So ante, if there is a finite data, if there is a finite data, okay, finite data అంటే కౌంటబుల్ డేటా ఉన్నప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఎండింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ డేటా మనం ఇచ్చేస్తే, సో యూజింగ్ ది ర్యాండమ్ నెంబర్ టేబుల్స్, మనకి కొన్ని నెంబర్స్ ఐడెంటిఫై అవుతాయి. సో దాన్నే మనం శాంపుల్ కింద తీసుకుంటాం. లైక్ ఇప్పుడు 1 to 100 నెంబర్స్లో 1 to 100 నెంబర్స్ ఇచ్చాం రేంజ్. 1 to 100 నెంబర్స్లో ఏవైనా 20 నెంబర్స్ తీ అని చెప్పి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ర్యాండమ్ నెంబర్ థియరీ, సిస్టమ్ నాకు ఏవో ఒక 20 నెంబర్స్ చూపిస్తుంది బిట్వీన్ 1 to 100. దే ఆర్ కాల్డ్ శాంపుల్. సో శాంపుల్ అలా వస్తుంది, ఓకేనా. సో ఇందులో ఏమవుతుంది, ఇందులో మనం ఎటువంటి బయాస్నెస్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ షోన్ బై ది సిస్టమ్. సో అవి తీసుకొని మనం ఆడిటింగ్ చేసుకుంటాం. సో దీంట్లో బయాస్ అనేది అసలు ఉండదు. బయాస్ అనేది అంటే ఆడిటర్ ఇష్టానుసారంగా సెలెక్ట్ చేసేది ఏమీ ఉండదు ఇందులో. అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వాల్యూ, లార్జర్ అమౌంట్స్ వాల్యూకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని. ఇందులో అటువంటి ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఏం కనిపించదు, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ర్యాండమ్ అన్నమాట. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ item have an equal chance of selection. Each and every item will have an equal chance of selection. So that is called random sampling. Next, systematic sampling. అంటే ఈ సిస్టమేటిక్ సాంప్లింగ్ లో ఏమవుతుందంటే డేటా విల్ బి స్ప్లిట్. Data will be split using the sample size, లైక్ ఇప్పుడు నాకు 100 ఓకేనా డేటా, నాకు ఒక 20 యూనిట్స్ కావాలి, 20 యూనిట్స్ కావాలి శాంపుల్ సైజ్ అనుకుందాం. 20 యూనిట్స్ కావాల్సి వస్తే డేటాని ఏం చేస్తానంటే ఎవ్రీ 20th యూనిట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఫస్ట్ నెంబర్ నేను ఏదైనా డిటర్మైన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఫస్ట్ నెంబర్ 5 అనుకున్నా అనుకో, దీనికి 20th యూనిట్ ఏమవుతుంది 25th అవుతుంది, తర్వాతది 45th అవుతుంది. సో ఫస్ట్ నెంబర్ సెలెక్షన్ అనేది నా ఛాన్స్. సో రిమైనింగ్ అనేవి 20 యూనిట్స్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో అలాగా డేటాని సెలెక్ట్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ఎ సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్. వి ఫాలో ఏ సిస్టమ్ హియర్. అంటే ఎవ్రీ 10th ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేయడం, లేదంటే ఎవ్రీ 20th ఐటమ్, అటువంటి సెలెక్ట్ చేయడాన్ని సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్, మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం వాల్యూ వెయిటెడ్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి, లార్జ్ మానిటరీ వాల్యూ ఉన్న ఐటమ్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి వాటిని వెరిఫై చేయడం. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళాను ఆడిట్కి, ఆ బ్యాంక్లో హెవీ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ 1 crore above 2 crore above ఏవైతే ఉన్నాయో, డెఫినెట్లీ వీ మస్ట్ పే అటెన్షన్ టు సచ్ లార్జర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ వెయిటెడ్ శాంప్లింగ్ అంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎప్పుడు శాంప్లింగ్ చేసినా సరే హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఉన్న వాటిని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటాను. బికాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ రిస్క్ రాంగ్ ఇన్ దట్ అకౌంట్స్లో ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే రిస్క్ అనేది కూడా హైగా ఉంటుంది. సో జనరల్లీ వీ గో త్రూ దట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటరీ యూనిట్ శాంప్లింగ్. నెక్స్ట్,
haphazard selection. Haphazard selection. In this, sample are selected without following a structure technique. Without following a structure technique. ఓకే, అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇది కొద్దిగా బయాస్గానే ఉంటుంది. haphazard selection అంటే సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్ లాగా ఎవ్రీ 10th యూనిట్ ఎవ్రీ 20 యూనిట్ అలా సెలెక్షన్ ఏమి ఉండదు. ఆల్దో నో స్ట్రక్చర్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్, ద ఆడిటర్ వుడ్ నన్లెస్ అవాయిడ్ ఎనీ కాన్షియస్ బైస్ అండ్ ఆర్ ప్రెడిక్టబిలిటీ. అంటే ఇందులో టెక్నిక్ ఏం ఫాలో అవ్వం మనం, ఓకేనా. అలా అని చెప్పేసి మనమే ర్యాండమ్గా తీస్తాం. సో అలా తీసేటప్పుడు మనం ఎటువంటి బయాస్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా చేస్తే దాన్ని హాఫ్హజార్డ్ సెలెక్షన్ అంటారు. హాఫ్హజార్డ్ సెలెక్షన్ అంటారు, ఓకేనా. సో వి నీడ్ టు అవాయిడ్ బయాస్. ఇందులో బయాస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ వి మస్ట్ ట్రై టు అవాయిడ్ ది బయాస్ యూజింగ్ ది హాఫ్హజార్డ్ సెలెక్షన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్ ఆర్ బ్లాక్ సెలెక్షన్. It involves selection of a block of contiguous items from within the population. Contiguous అంటే పక్క పక్కన ఉన్న అమౌంట్స్ అనమాట. లైక్ 1 to 50 ఐటమ్స్ తీసుకురండి, ఓకేనా. అంటే సో 1 to 50 ఐటమ్స్లో ఏముంటాయి, మ్యాక్సిమం అన్ని కూడా అంటే 1 నుంచి 50 వరకు ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకురమ్మని చెప్పారు. సో దాని అర్థం ఏంటి, ఎంటైర్ డేటాలో 250 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 250 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. 250 ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. నేనేమన్నా అంటే 1 to 50 తీసుకొచ్చేయండి, దట్ ఈస్ మై శాంపుల్, దట్స్ ఇట్. లేదంటే 50 to 100 ఉన్న వాటిని తీసుకురండి శాంపుల్, 100 to 150. సో ఇలా నేను ఒక శాంపుల్ చెప్పా. సో ఈ 50 to 100 కానీ 1 to 50 ఉన్న వాటిలన్నిటిని కూడా కాంటేజియస్ ఐటమ్స్ అంటారు. కాంటిజియస్ ఐటమ్స్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్న అమౌంట్స్ అనమాట, ఇవన్నీ కూడా పక్క పక్కన ఉన్న యూనిట్స్ అనమాట, ఓకేనా. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్, దీనివల్ల ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందా? ఎస్, దేర్ ఈస్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే జనరల్గా మనం డేటాని ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో కనుక ఫామ్ అయ్యామనుకో, అంటే 1 రూపీ దగ్గర నుంచి అలాగా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఫామ్ అయ్యాను అనుకో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ విల్ నాట్ బి మచ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద ఐటమ్, ఓకేనా. అంటే కాన్సిక్వెన్షియల్ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ కూడా. సో అటువంటిప్పుడు మన రిజల్ట్స్ యూజ్ అవ్వవు. సో అలా కాకుండా ఇలా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో కాకుండా మిక్స్డ్ డేటా ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ 1 రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, పక్కనే ఒక 1 crore ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, మళ్ళీ వెంటనే ఒక 50 lakhs, అలాగా మిక్స్డ్ డేటా ఉంటాయి. దెన్ దిస్ బ్లాక్ శాంప్లింగ్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక డేటాని బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఆ బ్లాక్ని మనం క్యాచ్ చేసాం. అయితే ఆ బ్లాక్లో సీక్వెన్షియల్ డేటాని ఫాలో అయ్యే డేటా ఉంటే మనకి మెథడ్ ఉంటే అది నాట్ యూస్ఫుల్. సో whenever we are using the block sampling, we should ensure that the data is mixed data ఉంటే మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో it would be appropriate to use such a sample technique, okay na, whenever the entire population is mixed. These are the types of sample selection methods. Okay, thank you.